प्रोग्राम मेरे पिंड दी आवाज़ विच अज असीं पहुंचे हाँ जिला लुधियाना के पिंड चौंता विखे। तुसीं वेख रहे हो साडा प्रोग्राम मेरे पिंड दी आवाज़। जिवें कि तुसीं जानते हो असीं वख-वख पिंडां 'च जाके उत्थों दे विकासी पद्धर उपर गल करदे हां ते नाल वैक्सीन नूं लैके गल करदे हां। अज असीं पिंड चौंता विखे मौजूद हां। उत्थों दे सरपंच साहब बूटा सिंह जी साडे नाल मौजूद है, बूटा राम जी। उन्हां नाल असीं गल करांगे कि उन्हां दा की कहना है अपने पिंड बारे ते वैक्सीनेशन नूं लैके। ते आओ चलदे हां उन्हां वल ते उन्हां नाल करदे हां गल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी सरपंच साहब। हाँ जी, मैं बूटा राम पिंड चौंता जिला लुधियाना ब्लाक लुधियाना 2 जी ते रहन वाला जी। ते पिंड दे बंदियां ने मैनूं वोटां पा के जिताया जी। मैं पिंड दा बहुत धन्नवाद करदा जी, जो कि मैनूं जिन्ने क काम किहा सी पिंड दियां ने उन्ने क कम्मां ते मैं खरा उतरिया, वध होर भी वध करूँगा जी। ते पिंड दी जो मेरे ते उम्मीदां सीगियां सारियां मैं खरा उतरदा आंदा जी। जो भी पिंड 'च काम होंदे आ वधिया हो रहे आ ते वधिया अगे तो भी वधिया करूँगा जी मैं। सरपंच साहब वैक्सीन नूं लैके असीं गल करिए सब तो पहलां तां वैक्सीन अपने पिंड दे विच किन्ने % तक हो चुकी है? 60-70 किद्दां भी हाँ जी 60-70 क मरीज हो चुके हैं जी। ते तकरीबन ते टैसट भी होया कई बंदियां दे जी। ते जो पॉजिटिव आया कोई पॉजिटिव आया जी, 25 बंदे पॉजिटिव आए जी। हाँ जी, हुण उन्हां दी रिपोर्ट क्लीयर है जी, ठीक ठाक है जी। वधिया किट्टां मिलियां जी, बंदियां नूं लिया के दित्तियां, असीं आप हस्पताल चों लैके दित्तियां। सरपंच साहब उन्हां नूं होम क्वारंटाइन करवाया गया सी जां सेंटर 'च क्वारंटाइन करवाया? नहीं उन्होंने पिंडे ही कराया गया जी। हाँ जी घर दे विच ही कराया गया जी। मैं आप घर च ही रहा जी, सारिਆਂ ਨੂੰ घर च ही कराया गया। इत्थे तुहाडी भी रिपोर्ट भी पॉजिटिव? मेरी भी पॉजिटिव आई है जी रिपोर्ट। हुण ठीक है जी, मैं ओके हाँ। हाँ जी हाँ जी। जो सरपंच साहब वैक्सीन की गल करिए तां जिहड़ी ये 60-70 तक पहुँच चुकी आ, तुहानूं की लगदा किन्ने टाइम दे विच तुसीं जिहड़ी 100% तक कवर कर लो? किद्दां जी, मैं इहदी नहीं गल समझिया जी। भी महीने दे विच कवर कर लोगे तुसीं? हाँ जी महीने 20 दिनों के विच कवर हो जानी है जी। ये तो बीमारी चलो हरेक ते खड़ी है जी, तो बीमारी बाकी असीं जोर लावांगे। बाकी सरकार दा भी सरकार ते भी सानूं उम्मीदां, सरकार भी साडी हैल्प करदी है जी। बाकी SMO साडे राजकुमार जी आ, होम क्लब बहुत वधिया बंदे आ जी। सरपंच साहब पिंड दी हुण विच ਜਿਹੜੇ काम करवा चुके हो, ਜਿਹੜੇ तुसीं अपनी मौजूदगी 'ਚ करवाए, ਉਹ ਕਿਹੜੇ काम करवाए? मैं तकरीबन जी 10-12 गलियां बनातियां, 15 क ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਵਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਮੇ ਪਵਾਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਿੱਟੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਲੋਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਲੀਆਂ ਦਾ? हाँ जी मैं अपनी मौजूदगी च कराई। मेरे नाल पंचायत, मेरे नाल सारे बंदे सहमत आ। जो पंचायत साडी बनी है वधिया बंदे आ, सारे मैंबर मेरे नाल सारे वधिया जुड़े हुए आ। भैन भाई सारे पिंड नगर वधिया मेरा, जिन्हां ने मैनूं सहयोग दिता, जिन्हां ने मेरे तो काम मूरे होके घर आंदे आ जी। मेरे तो नाल जाके जे मैनूं नहीं भी काम दा पता तां भी कह दिंदे आ काम करो। सरपंच साहब जिवें कि पहलां भी इंनियां सरकारां आईयां गईयां कि किसी ने कभी भी गलियां वल ध्यान नहीं सी दिता। तुसीं दस रहे सी कि काफ़ी टाइम दे जिहड़ियां गलियां दे हालात खस्ता हालात सी जी। साडे जिहड़े गलियां दे हालात सीगे जी बहुत माड़े सीगे। हुण जिहड़े कि हुण जिहड़ियां बणियां बहुत वधिया गलियां बणियां जी, बहुत वधिया है। इंटरलॉक लगी आ। टाइम हो चुकिया ये तकरीबन मैनूं 2.5 साल हो गए जी। इस काम सरपंची दे विच मैं 2.5 सालां दे विच साल एक इहो जिहा लग्गिआ। गलियां दा काम पहलां किन्ने सालां बाद मतलब कि तुसीं अपनी मौजूदगी च? अच्छा जी, ये गलियां नालियां दा पहलां माड़ा मोटा सरपंच करदे ही रहे जी, कोई वधिया काम तो होया नहीं सी जी पहलां। हुण जाके आके बंदा कोई भी चैक कर लवे, कोई भी जित्थों दिल्लीओं ग्रांट आई है जां मैनूं बिट्टी मैडम ने दित्ती है जां ढिल्लों साहब ने दित्ते आ। अच्छा जी, ये गलियां नालियां दा पहलां माड़ा मोटा सरपंच करदे ही रहे जी, कोई वधिया काम तो होया नहीं सी जी पहलां। हुण जाके आके बंदा कोई भी चैक कर लवे, कोई भी जित्थों दिल्लीओं ग्रांट आई है जां मैनूं बिट्टी मैडम ने दित्ती है जां ढिल्लों साहब ने दित्ते आ जां मैनूं किसी भी मंत्री ने सहयोग दिता। देखो मंत्रियों ने तो मैनूं पैसे दे दित्ते, सहयोग दे दिता, उहदा मतलब ये नहीं भी मैं ना काम करा। देखो मेरी पंचायत वधिया काम कर रहे हैं, असीं काम बहुत वधिया करांगे असीं। बाकी असीं मंग कीती हुई है जी, 3-4 मते पा के दित्ते मैडम नूं ते जिन्ने जोगे हैगे असीं हाज़र हां जी। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਆ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੱਕ? ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ ਜੀ, +2। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਚੌਂਤੇ ਦਾ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਬਾਬੇ ਮਾਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਮਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਾਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ
ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਮਾਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੀਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਠਿਆਈ ਠੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈਲਪ, ਅਸੀਂ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੀਐਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 3.5-4 ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੇਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਖਲ ਦੁਖਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਤਾਂ 85 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 85 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਛਡਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ 34 ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਗ ਤੋੜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਬੀਜਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤੇ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਰਵਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1-2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਗਾਰਾ ਗੂਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟਡ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਹਾਂ, 70% ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਮ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਸੈਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 60-70 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ? ਮੈਡਮ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟ ਵਾਲਾ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕੱਚੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਅੱਜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵਾਏ ਨੇ? ਕੁਝ 5-6 ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਕੀਮ?
ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਭਰੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕੱਚੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੱਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਰਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਮ ਬਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜਿਮ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਬਿੱਟੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿੱਟੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤੇ ਪਾਏ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਦਣ ਹੀ ਮਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਹਰੇ ਮੁਆਇਨੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਆਇਨੇ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ, ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਵੀ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਖਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 60-70% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿ ਕੰਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਨਵੇਂ